فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی، پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا، دفاع وطن کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے غیر متزلزل عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور مسلسل ثابت قدمی کو سراہا، کہا عید پر بھی اپنے خاندانوں سے دور عید منانا اعلیٰ قومی مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ بنیانم مرصوص کے دوران فارمیشن کی مثالی کارکردگی کو سراہا، کہا آپ کی قربانیاں ملک کی سلامتی اور عزم کو مضبوط بنا رہی ہیں، آپ نے معصوم پاکستانیوں کے خون کا برابر کا بدلہ لیا، بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی دلیرانہ جدوجہد کو فراموش نہیں کیا جائے گا، مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے، پاکستان امن کا خواہاں ہے، بھارتی وزیر اعظم مسلسل دھمکی آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کا اقدام کھلی جا رہی ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں نیوز کانفرنس، بولے بھارت اپنے عوام سمیت عالمی برادری سے جھوٹ بول رہا ہے، بھارت کو اپنے طیارے گرنے کا اعتراف کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگا، بھارت کے 20 طیارے ہمارے ہدف پر تھے، پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور صرف 6 گرائے، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر دوست ملکوں کے مشکور ہیں، پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو گیا مگر امن قائم نہیں ہوا، مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کوشش کی، بھارتی حملہ خود مختاری کی خلاف ورزی تھا، امریکہ اور دوست ممالک کی ثالثی سے سیز فائر کی پیشکش قبول کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم ممالک کے سربراہان سے گفتگو، عید کی مبارکباد دی، امیر قطر اور قطری عوام کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا، سرمایہ کاری کے ذریعے تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا، کویت کے ولی عہد اور مصر کے صدر سے گفتگو میں تعلقات میں اضافے پر تبادلہ خیال، ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کو عید کی مبارکباد، دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ پر گفتگو، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان کے صدور کو بھی ٹیلی فون، خطے کے امور اور مسلم امت کو درپیش مسائل پر بھی بات چیت ہوئی، اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ سے گفتگو میں وزیر اعظم نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے، چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے رخ پرور اجتماعات ہوئے، صدر مملکت نے ایوان صدر، وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے ماڈل ٹاؤن مسجد میں نماز عید ادا کی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ڈی آئی خان، رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز پڑھی، مولانا فضل الرحمان ڈی آئی خان، شرجیل انعام میمن نے ٹنڈو آدم جام میں نماز عید ادا کی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں، صہیونی بربریت کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ کیا، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، صدر مملکت نے پیغام میں کہا کہ عید قربان کا دن ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا درس دیتا ہے، وزیر اعظم نے کہا عید خواہشات اور مفادات کو اعلیٰ مقاصد کے لیے قربان کرنے کا درس ہے، جی این این فیملی کی جانب سے بھی اہل وطن کو عید قربان کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ قربانی کے گوشت سے بنے مزے کے پکوان، کڑاہی، قورمہ اور کبابوں پر ہوا ہاتھ صاف، قابلی پلاؤ، بیف پلاؤ اور سندھی بریانی اور مٹر بنیاری بنائی گئی، نہاری اور دیگر مزے کے کھانوں سے بھی دسترخوان خوب سجے، خواتین کی صبح قربانی کا گوشت فریج میں ترتیب رکھنے میں ہی گزرا، باقی سارا دن کچن میں نت نئے کھانے بناتے گزرا، مرد حضرات نے پہلے قربانی کا گوشت بانٹا، پھر مسالہ جات کی خریداری کا بیڑا اٹھایا، دن بھر گھر میں کھانے پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد رات کو دعوتوں کا خیال آیا، کوئی عزیز و اقارب کے گھر پہنچ گیا تو کوئی رحمت بن کر گھر آیا، محفلیں جم گئیں، خوش گپیاں اور آؤ بھگت رات گئے تک چلے گی، عید ملن پارٹی بھی ہوگی۔
दिन भर गोश्त खाया, अब बाहर से खाना खाकर मुंह का जायका बदला जा रहा है। आइसक्रीम पार्लर्स, जूस, रिफ्रेशमेंट की दुकानों पर रश लग गया। लड़कों ने खानों की दुकानों के दोस्तों से मिलने का ठिकाना बना लिया। घर के कामों की थकी खवातीन ने भी तफरीह के लिए बाजारों का रुख कर लिया। घर के सरबराह ईद की खुशियां मनाने के लिए अहले खाना को लेकर पार्क में पहुंच गए। लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों के पार्क भी खचाखच भर गए। बच्चा पार्टी ने ईदी उड़ाने के लिए झूले संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को ईद की मुबारकबाद। मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि भारतीय हमलों में जान की कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चों को याद रखेंगे। आज गोश्त और खून की नहीं, गुस्से, अना और तकब्बुर की भी कुर्बानी देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर वाना का दौरा। मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों से गर्म जोशी के साथ गले मिले और उनको वतन के दिफा पर खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, जवानों की कुर्बानियां और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में किया गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी 10 जून को वतन वापस पहुंचेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर फराइज सरअंजाम देंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को साथ चलने की दावत। कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दावत देते हैं, मुल्क को खुशहाली की तरफ ले चलें। अपोजिशन लीडर को खत नहीं बल्कि खुद वज़ीर आज़म की दावत पर मुलाकात करनी चाहिए। हम अपनी सियासत को छोड़कर 24 करोड़ आवाम के मसाइल हल करें। अगर बानी का ये रवैया है कि वो अपनी रिहाई से मुल्क की तरक्की से मुंसलिक करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तहरीक चलाने का शौक है तो पूरा कर लें। मेरा मशवरा है कि कौमी मामलात पर हुकूमत के साथ बैठें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कमजोर समझा, बगैर किसी वजह से हमला किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में उसकी जग हंसाई हुई। मोदी मुंह छुपाता फिरता है। हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक मजबूत रियासत के तौर पर माना जा रहा है। बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। उन्हें बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी। बानी PTI समेत तमाम पार्टी क़यादत जल्द हमारे दरमियान होगी। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत तौर पर मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया। मेरे खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम है। ये 2018 और 2024 में रिटर्निंग ऑफिसर और पिशावर हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुका है। बगैर किसी सबूत के रेफरेंस दायर किया गया है। तमाम पाकिस्तानी आवाम और हुजाजे कराम को ईद पर दिली मुबारकबाद देता हूं। तहरीक इंसाफ में अब कोई जान नहीं, हुकूमत को खतरा नहीं। मुझे नहीं लगता कि PTI की कोई तहरीक अब कामयाब होगी। हुकूमत खतरा ना होने के बावजूद PTI से बात करे। हैदराबाद में मीडिया टॉक करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि बानी PTI रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करें। वाहिद हल बातचीत है, बातचीत के जरिए अपनी बात करें। मुर्तजा वहाब का कहना है कि सूबा MQM चेयरमैन के कहने से नहीं बन सकता। MQM को अगर मेरे काम से मिर्चें लगी हैं तो सब्र करें, सोडा पिए और खुश रहें। जिसे खिफकी होती है तो हो, हम अपना काम करते रहेंगे। पूरे पंजाब में सफाई का अमल जारी। 1 लाख से जायद वर्कर्स फील्ड में मौजूद। आलाइशों की निशानदही के लिए सेफ सिटी कैमरास की मदद ली जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की रावलपिंडी में सफाई ऑपरेशन से मुतालिक मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आला पंजाब ईद सफाई ऑपरेशन के हवाले से कंट्रोल रूम से मुसलसल राबिते में है। मरियम नवाज ने हिदायत की है कि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। कराची में बल्दिया की जानिब से शहर भर से आलाइशें उठाई गई। मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें जमा करने के लिए कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर को साफ रखने के खुसूसी अहकामात जारी किए।